नाज़रीन 22 अप्रैल 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂੰਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਨ ਉਹ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत नाल पहले तो इल्जामात को रद्द किया और नाल ऑफर की कि जनाब असी इहदी जिहड़ी तहकीकात ने उहदे विच तामुन करांगे लेकिन भारत का जंगी जनून जिहड़ा वो सवार सी मोदी सरकार ने 6 ते 7 मई की दरमियानी रात नूं यानी रात के नेड़े विच बुज़दिलां की तरह पाकिस्तान ते जंग मुसलत की ते पाकिस्तान की सिविल मिलिटरी क्यादत ने फैसला किया कि भारत नूं मूँह तोड़ जवाब दिता जाए तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क्यादत च पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का आगाज़ किया तो भारत का जोड़ा ऑपरेशन संदूर सी उन्होंने तंदूर सुटिया तो वो राफेल इस तरह डिगे जिमें बच्चे कागज़ जमीन पर सुटते हैं तो अज तारीखी फतह जी है उन्होंने असी सैलीब्रेट कर रहे हैं खैबर तो लैके तो कराची तक पूरा पाकिस्तान जोड़ा वे वो खुशियाँ मना रहा है तो रिजवान आसिफ साहब सब तो पहले तो जनाब नूं मुबारक होवे बहुत बहुत जी मैनू कल्ले नूं नहीं बल्कि पूरी कौम नूं पूरे पाकिस्तानियां मुबारक होवे जी ये बड़ा वड्डा दिन है साडे वास्ते कि साडे तो 4 गुना वड्डी फौजी ताकत रखने वाला दुश्मन जिहड़ा है असीं उहनूं ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिता है कि उहदी नस्लां भी याद रखणगीਆਂ किस तरह असी जिहड़ा है 72 घंटे के अंदर अंदर ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਤਿਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ देखो गल यह है कि इस टाइम जी सूरत हाल है कि पूरी कौम जी है ਉਹਦਾ खुशी का कोई पैमाना नहीं है नापे जा सके लेकिन कोई भी कौम दुनिया की होंगी है जो किसी दुश्मन मुल्क के हाल से जंग च होंगी है तो वो जो कामयाबी हासिल करती है तो उस कौम का जो हौसला है जुर्रत है खुशी है वो बड़ी यानी कि वध जाती है कोई हद नहीं होंगी लेकिन साढ़े नाल भी इस तरह ही होया जदों दा पाकिस्तान बनया है साडा जिहड़ा गवांढी है भारत वो हमेशा तो साढ़े नाल जिहड़ा है ना वो शरारतां करदा है दहशतगर्दी करवांदा है बलूचिस्तान होवे या अफगानिस्तान के अंदरों वो साडे ते हमला करावे जिहड़े कलम जमातां ने उहदे नाल ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ लेकिन उन्हां दी ते पूरी दी पूरी स्टैंडिंग है रहते हैं पहलगाम वाला जरा तुसी गल कर रहे हो ना कि बयानियां हुण बयानियां दी मिसाल तुसी वैसे तो बहुत सारियां ने लेकिन तुसी इस जड़ा जंग हुई मार्के हक वाली इहदे भी देख लो कि जदों 7 मई नूं इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया उस तो बाद जड़ा उन्हां दा गोदी मीडिया है उन्हें एड्डी वड्डी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पिंडी सड़ के सवाह हो गए ने कराची के समुद्रां दे नाल शाही शहर ते कब्जा हो गया है उन्होंने इतों तो खबर चलाती कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ है वो मुल्क छड़ के नस गया खसूसी त्यारे दे विच लेकिन एक घंटे 2 घंटे बाद ही जो इंटरनेशनल मीडिया विच पिया बाकी चीज़ां आईयां तो फिर उहदे नाल जिहड़ा गोदी मीडिया उन्होंने मूँह दिखानी पई तो बयानिया जिहड़ा हुंदा ना ये हमेशा तो झूठा बयानिया बनाना जिहड़ा है ये गोदी मीडिया का जिहड़ा वतीरा रहा है। हाँ बिल्कुल सही गल देखो ना कितनी वड्डी नाकामी उन्होंने फेस करनी पई कि उन्होंने साबित करता कि झूठ का कोई सिर पैर नहीं हुंदा ठीक है उन्होंने इस तरह का किरदार मीडिया ने अदा किया लेकिन दूजी तरफ असीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया उन्हें बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल जो ना प्ले किया और दुनिया को हकायक दस्से यही वजह है कि अज भी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जी पाकिस्तान के मीडिया की क्रेडिबिलिटी जी पूरी दुनिया के इजाफा होया है कि ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਸਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਐਟਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਰਕਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ठीक है वो इंडिया के रफेल उन्होंने इंज सुटे कि जिवें मैं कहना कि गुबार होया नेड़ी च छापड़ जिहड़े ने उड़दे उस हिसाब नाल ते हुण पाकिस्तान की परसैप्शन टोटली दुनिया दे विच जिहड़ी है वो चेंज हो गई। देखो कामरे साहब 2-3 चीज़ां बड़ियां अहम ने इस सारे मामले
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6,54,000 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈ 14,55,000 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ 7.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਰਫੇਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 378 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 513 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 513 ਚੋਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਲਓ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ S-400, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਔਰ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਿੱਟੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਮਾਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਖਾਬ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖਾਬ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਜਾਣਬਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮਰਸੂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਕਿ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੌਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਮਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ, तो इंडिया चले गए। हालांकि उन्होंने सिर की कीमत लाई हुई सी बीजेपी ने, ठीक है, ये बावजूद उत्ते गए ने और पाकिस्तान ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी दे नाल उत्ते सारे इशूज़
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SCO ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਨੀ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਾਇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੱਕ ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੈਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 38 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ 11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।